ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ یہ کیس پاکستان میں ہوا ہے اور پہلے بھی بار بار یہ کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حد جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی۔ ایک طرح کے واقعات ہوتے ہیں پھر اس طرح کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک خاتون تھی ساجدہ تسنیم، آسٹریلیا سے آئی تھی، یہ سرگودا میں قتل ہو گئی۔ ساس اور سسر کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوا ہے، سسر نے کلہاڑیاں مار مار کے ساجدہ کو قتل کیا۔ اب قصہ کیا تھا کہ یہ کراچی یونیورسٹی کی ایک سول انجینئر تھی اور اتنی قابل خاتون تھی کہ ان کو آخر کار شادی کے بعد ان کے 2 بچے تھے اور 3 بچے ہیں ان کے، ان کو آسٹریلیا میں جاب کی آفر آ گئی اور یہ آسٹریلیا خود ہی نہیں گئی، اپنے ہسبینڈ کو بھی لے گئی ساتھ، ساجدہ جو۔ تو جب یہ وہاں پہ گئی تو کیا ہوا جی، وہاں پہ یہ جاب کرنے لگی اور ان کے ہسبینڈ کو بھی کوئی جاب مل گئی۔ پھر کیا ہوا جی، جو ساجدہ کے ہسبینڈ ہیں جی، ان کی جاب چھوٹ گئی اور وہ ادھر ویلے گھومنے لگے۔ تو جی اب ساجدہ کے جاب ادھر چل رہی تھی، تو پھر ان کے 2 بچے، اس کے بعد ایک بچہ ان کا پہلے تھا، 2 بچے پھر بعد میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے، ہسبینڈ صاحب آسٹریلیا میں جو ہے وہ ویلے پھر رہے ہیں، پھر ہسبینڈ کو جاب مل گئی گلف کنٹری میں مجھے اب سے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے کنٹری چلے گئے، شاید قطر یا بحرین کہیں چلے گئے کام کرنے کے لیے۔ اب یہ آسٹریلیا میں جاب کر رہی ہیں اور کیا ہوا جی، ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ملانے کے لیے لے کے آؤ پاکستان۔ اب یہ آسٹریلیا سے اڑی کہ واپس آسٹریلیا واپس آئیں گی، اور جب یہ پاکستان پہنچی تو ان کے جو سسر صاحب ہیں انہوں نے ان کے پاسپورٹ پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں آسٹریلیا واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسٹریلیا کافروں کا ملک ہے اور تمہارے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ رہ کے کافر بن جائیں گے، اس لیے تم آسٹریلیا واپس نہیں جاؤ گے۔ اب یہ کئی ماہ سے پاکستان میں پھنس چکی تھی کیونکہ سسر صاحب نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ان کی تکرار ہو رہی تھی سسر کے ساتھ کہ جی میں نے واپس جانا ہے آسٹریلیا بچوں کو لے کے، اور سسر صاحب کی یہ تکرار اس بات تک پہنچی کہ کلہاڑی کے وار کر کے سسر نے کلہاڑی سے مار کے ساجدہ کو سسر نے قتل کر دیا، اینڈ شی از نو مور، ٹھیک ہے۔ اور مطلب بچوں کے سامنے ہی قتل ہو گیا اور سسر پھر فرار ہو گیا کلہاڑی سے مار کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ پاکستان میں پہلے ابھی وہ دونوں اسپین سے آئی ہوئی بہنوں کو مار دیا گیا کہ رشتے نہیں کر رہی جی آپ، شادیاں نہیں کر رہی ہمارے بیٹوں سے، اور اب یہ ساجدہ کو مار دیا جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی اور ان کے پوتوں پوتیوں کی ماں تھی، سسر نے مار دیا، دادے نے مار دیا اپنے پوتوں کی ماں کو۔ مطلب کتنا کوئی بغیرت آدمی تھا یہ۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ باپ نے مارا ہے، تو کیا یہ خاوند نہیں تھا ساتھ شریک، جو یہ چاہتا نہیں تھا کہ عورت آسٹریلیا میں رہے؟ کیونکہ یہ ان مسلمانوں کا، یہ جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کے یہ حالات ہیں کہ جب یہ کسی اور ملک میں رہنے چلے جاتے ہیں اور عورت کو اب آسٹریلیا میں اکیلے نہیں رہنے دینا عورت کو، کیوں؟ کیونکہ جی وہاں پہ کسی گورے کے ساتھ چکر نہ چلا لے، کسی گورے کے لیے جو ہے نا، اب I'm sorry to say کہ فکر پڑ جاتی ہے کہ ہماری بیٹی کل کو جوان ہو کے کسی گورے کے لیے ٹانگیں نہ کھول دے، کسی مسلمان کے لیے، مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ سو جائے۔ یہ بات ان لوگوں کا پرابلم ہے، اور اس لڑکی کو زبردستی پاکستان بھجوایا گیا، اس کے بعد اس بیچاری کو قتل کرا دیا گیا، صرف اور صرف وہی ایک پیٹریارکل بےغیرتی، جس کو میں کہتا ہوں یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ ہائیسٹ لیول کی بےغیرتی، ذلالت، گھٹیا گری ہے۔ ان لوگوں سے زیادہ بےغیرت اور جس کو کہتے ہیں دلال قسم کا شخص اور میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ ہے، اور یہ خاتون میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، یہ خاتون جو ہیں یہ فیس بک کے اوپر آنر کلنگ کے خلاف پوسٹ لکھا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آنر کلنگ کے خلاف پوسٹ لکھا کرتی تھی، یہ مجھے کسی نے بھیجی ہوئی تھی، ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی، کہ یہ حالات تھے کہ یار ان لوگوں کو شرم حیا چھو کے جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں گزری ان لوگوں کو۔ اور یہ بیچاری خود جو کہ آنر کلنگ کے خلاف باتیں کر رہی تھی، جو عورتوں کے آنر کلنگ کے اوپر ہونے والی باتوں کے خلاف باتیں کر رہی تھی، وہ بیچاری خود ہی آنر کلنگ اس کی ہی ہو گئی، ٹھیک ہے، ساجدہ کی۔ تو میں اب آپ لوگوں کو افسوس کا مقام ہے،
मैं आप लोगों को ये पोस्ट पढ़ के दिखाता हूँ, ये फेसबुक आईडी है, ठीक है, मेरे पास फेसबुक नहीं है, मुझे किसी ने भेजी है ये, ठीक है, ये साजिदा तस्नीम की फेसबुक आईडी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से सिविल इंजीनियर थी ये, और फिर आगे ये पोस्ट है जी, ठीक है। अच्छा, कालियों का कब्रिस्तान, काली उस औरत को कहते हैं जिसे ऑनर किलिंग की जाती है, ठीक है। सिंध के शहर डरकी में एक कब्रिस्तान कालियों का कब्रिस्तान कहलाता है, जहां पे कारोकारी में कालो काली का कानून है कि एक अगर किसी औरत के ऊपर शक हो जाए कि उसका किसी हाथ चक्कर है, उसे मार दिया जाता है, और फिर उनका एक स्पेशल कब्रिस्तान है, उनका कोई उनका जनाजा नहीं पड़ाता, उनको वहां दफन किया जाता है। वहां इन औरतों को बगैर गुसल और कफन के दफनाया जाता है, जो अपने बाप भाई शोहर के हाथों कल्हाड़ियों या क्लाशनकोफों की खुराक बनती हैं, और फिर इनको काली करार देकर दफना दिया जाता है। गैरत के नाम पर वहशियाना अंदाज में कत्ल की गई इन खवातीन की कब्रों पर पानी छिड़कना, दुआ करना, फूलों की चादर चढ़ाना पर गैर एलानिया पाबंदी है। मकतूल खवातीन किसी रिश्तेदार को इनकी कब्रों पर खुलेआम जाने की इजाजत नहीं है। पूछना यह था, क्या कोई कालों का भी कब्रिस्तान है जो जगह जगह मुंह काला करते फिरते हैं और फिर जिरगों में बैठकर खवातीन को काली करार देते हैं? खुदा जाने कब तक ये जंगल का नहीं बल्कि वहशत और जहालत का कानून यहां चलता रहेगा। हर बार औरत ही क्यों गैरत के नाम पे कत्ल हो। ये बेगैरती जो कि गैरत के नाम पे पाकिस्तान में होती है, ये कंजर खाना, ये दलाली, जो कि वो बिल्कुल सही साजदा ने कहा है कि हर जगह ये मुंह काला करते फिरते हैं और औरत को ये काली कह के मारते हैं। ये 3 बच्चों की मां थी, ये अपने बच्चों को, और बीबीसी की इस आर्टिकल में लिखा है कि वो उसको फिक्र थी कि मैं सरगोदा जैसे शहर में रह के अपने इन बच्चों की तालीम कैसे करूंगी, मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जाती हूं ताकि वहां पे ये अच्छे स्कूल में जा सकें, इनको अच्छी फैसिलिटीज मिल सकें, इनकी हेल्थ केयर का अच्छा इंतजाम हो। क्या गुनाह था ये कि एक मां अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जो है वो ख्वाहिश रखे? ये वो बेगैरती है जो कि पाकिस्तान जैसी पेट्रियार्कल सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है। और अब कई मोमिनों को फिर तकलीफ हो जाएगी कि आप इस्लाम को इस बात का जिम्मेदार दे रहे हैं। एग्जैक्टली इस्लाम इस बात का जिम्मेदार है, क्योंकि उस दादे ने, उस सुसर ने, उस अजीम कंजर ने कहा ही ये था कि हमारे बच्चे एक काफरों के मुल्क में रह के काफिर बन जाएंगे, ठीक है। और इसका खावंद, और अब अफसोस का मकाम यह है कि इसके खावंद को ही इन बच्चों की कस्टडी मिलेगी। मां जो कि इन बच्चों की असल में, जो उनकी असल केयर टेकर थी, जो कि कितने सालों से उस बाप के बगैर, कैसा जिम्मेदार बाप था जो, तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते ना, अच्छी नौकरी ढूंढते, वहां पे काम करते, काम मर जाना था तुमने वहां पे, तुम क्यों चले गए गल्फ उठ के? क्योंकि वो चाहता नहीं था कि ये, और उसको पता था कि वो कह नहीं सकता इस औरत को, क्योंकि उधर उसके पास इतने राइट थे कि वो जबरदस्ती बच्चे उससे छीन के पाकिस्तान ले नहीं जा सकता था। उसने ट्रिक लगाया, वो खुद गल्फ चला गया, कहा बच्चों को मिलाने के लिए पाकिस्तान लेके जा, ना उसका नाम आएगा, बाप ने पाकिस्तान में औरत मार दी है, अब कुछ भी नहीं होगा। वो बच्चे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है पर वो पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी उन बच्चों को लेके नहीं जा सकता। तो ये बेगैरती है असल में जो होती है। मेरे ख्याल में ऐसी सब खवातीन को जो भी ऐसे रहती हैं, जिनको इस तरह का कोई भी खतरा है, सबसे पहले मेरी बात सुन लें, किसी भी खातून तक मेरी बात पहुंचती है, याद रखें, अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करा दें, उसके बाद आप जाएं पाकिस्तान, इनका बाप भी आपको नहीं रोक सकेगा फिर, ठीक है। पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करा दें। जब आपके पास पासपोर्ट ही एक है, आप सिटीजन ही दूसरे कंट्री के हैं, तो बस फिर आपकी फिर वो कंट्रीज जो है ना, ये अपने बच्चे पाकिस्तान फिर नहीं रख सकेंगे। उन बच्चों की भी नेशनलिटी कैंसिल करा दें और अपनी भी नेशनलिटी कैंसिल करा दें, ताकि फिर ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका कोई बाल भी बीका कराए उधर, तो ऑस्ट्रेलिया फिर उसकी जिम्मेदारी ले, ऑस्ट्रेलिया फिर कहे कि हाँ भाई आपने हमारा सिटीजन मारा है, और फिर वो लोग वाकई काफिर किरदार तक पहुंचे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये गैरत के नाम पे कत्ल, और ये गैरत के नाम पे भी कत्ल नहीं है। इस औरत का कोई चक्कर नहीं चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहती थी, एक अच्छा फ्यूचर, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहती थी। वो चाहती थी कि, उसको पता होगा ना कि कितने जाहिल हैं वो इसके ससुराल वाले, वो नहीं चाहती होगी कि वैसे बने, ठीक है। और इसका खामंद भी ऐसा ही होगा, जारी बात है।
आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं पता, मगर इम्कान यही है कि वो बंदा शायद साथ ही शामिल है, उसको भी इन्वेस्टिगेशन में कत्ल के जुर्म में शामिल है वो, मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि क्यों वो जिद कर रहा था कि तुम पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ। तो यही है यार, ये होए चले जा रहा है, ये चीज रुकने में नहीं आ रही, ये चलती ही चले जा रही है पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ, हर कौम की इज्जत औरत की टांगों में ही क्यों है? क्योंकि ये सारे मर्द जो है ना, ये बेचारों की अपनी टांगें काम नहीं करती, ये प्रॉब्लम है। ये जितने भी जो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द कहते हैं ना, वो अंदर से उतने ही नामर्द होते हैं। इसलिए देखो, ये आपने अभी जो बात सुनाई, ये ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की औरत है, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, इसके ससुर ने इसको मार डाला। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही, अच्छी तरह से मैंने सुना है, और आपने बिल्कुल सही बात सुनाई है कि ये चीज, मेन चीज क्या है कि ये जाहिलत, अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, ये दुनिया की इनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ये इस तरह के लोग हैं, वो ही ऐसा गलत काम करते हैं। गालिब भाई, ये आपने, मैं पूरा सुना, आपने जो अभी सुनाया वाकया बहुत सही सुना मैंने, कि इतनी घटिया सोच रखने वाले लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी बिगाड़ देते हैं। इस मासूम औरत को मारने में इसको क्या मिला? वो इसकी बेटी की समान थी, मैंने सुना। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।